아멘. 하나님 말씀 사도행전 13장입니다. 42절부터 52절까지. 사도행전 13장 42절부터 52절까지 저하고 한 절씩 교대로 봉독합니다. 그들이 나갈새 사람들이 청하되 다음 안식일에도 이 말씀을 하라 하더라. 회당의 모임이 끝난 후에 유대인과 유대교에 입교한 경건한 사람들이 많이 바울과 바나바를 따르니 두 사도가 더불어 말하고 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라 권하니라. 그 다음 안식일에는 온 시민이 거의 다 하나님의 말씀을 듣고자 하여 모이니 유대인들이 그 무리를 보고 시기가 가득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방하거늘 바울과 바나바가 담대히 말하여 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라. 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 하니 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 담이 있더라. 주의 말씀이 그 지방에 두루 퍼지니라. 이에 유대인들이 경건한 귀부인들과 그 신의 유력자들을 선동하여 바울과 바나바를 박해하게 하여 그 지역에서 쫓아내니 두 사람이 그들을 향하여 발의 티끌을 떨어버리고 이고니온으로 가거늘 다 같이 그자들은 기쁨과 성령이 충만하니라. 아멘. 여러분 지금 지난주에도 말씀 이렇게 많이 들었겠지만 에즈벨이 그 신학교거든요. 신학교 한 3,000명 정도 되는 신학교. 미국의 대학교 지금 작은 학교예요. 우리 한국의 목사님들도 많이 공부를 거기서 했는데 거기서부터 2월 8일부터 성령의 바람이 불어와서 그 지금 거기서도 계속 예배가 계속되고 매일 전국에서 막 수천 명, 수만 명이 모이고 그리고 옆에 대학으로 그 성령이 바람이 번지고 있어요. 그래서 하나님이 이 코로나로 우리가 3년 동안 전 세계가 교회들이 예배도 제대로 못 드리고 뜨겁게 기도도 제대로 못하고 그랬는데 성령의 바람을 막 인위적으로 억지로 막 이렇게 성령 운동이 아니라 하나님의 성령의 바람이 불게 하셔서 하나님 회복시키는 거 아닌가 싶고 우리나라에도 그 성령의 바람이 곳곳에서 좀 불어나고 우리 교회도 좀 그렇게 되고 이 남부연에 있는 교회들이 좀 그런 성령의 바람의 역사가 일어나길 간절히 바라는 마음으로 다시 한번 그 영상을 조금만 보겠습니다. 매일 저렇게 예배가 계속됩니다. 끊이지 않고. Days-long church service at a private Christian university in Kentucky. Weeks long. Weeks long, you're right. The service started February 8th at Asbury University, February 8th, and it hasn't stopped. Since then, the small school near Lexington has been in nonstop worship, attracting thousands of visitors. This is really just a shocking moment, and people are calling it a historic movement. Nearly 2 weeks of nonstop worshiping at Asbury University in Kentucky. It has now sparked thousands of people to travel to the small private college campus from all over the world to experience what they are calling a Christian revival. And what started as just a normal service on February 8th at the college chapel turned into continuous around-the-clock worshiping. Now, students say something changed in the atmosphere of the room, where participants say they felt a revival of spiritual energy. The word then spread on social media, and since then, tens of thousands have traveled to Wilmore, Kentucky, a town of just 6,000. Honestly, when you walk in here and people are singing and reading scripture and talking and just praying together and just they have smiles on their faces, you really do. Like, the atmosphere in here, like, it's palpable. I mean, it's in the air. The Holy Spirit is here. Now, this movement, it has led to the emergence of several other revivals at college campuses across the nation. It will definitely take a while with word about the Asbury revival, the latest one, still traveling around the world. It is suspected there are even more people who are on their way now
to the heart of Kentucky, inspired by that massive outpouring that unfolded here over the past 2 weeks, 312 straight hours of joyful worship. Officials estimate the crowd swelled to over 10,000 at times, nearly twice the population of Wilmore. The Asbury Revival hashtag went viral on social media when students here spontaneously kept worshiping after a regular service on February 8th. And as word spread, college students and Christians of all ages began arriving here. The marathon worship ended Sunday night due to growing crowd concerns among local 그만해도 officials. 되겠어. 그만해도 알아듣지도 못하는 거. 여러분 무슨 얘기하면은 6천 명이 모이는 조그만 동네에 에즈베리 신학교가 있는데 전 세계에서 미국 전역에서 막 이제 몰려들어. 왜냐면 거기서 함께 예배를 드리면 그런 성령이 임해 있구나 이런 걸 느껴진다는 거예요. 그래서 모두가 기쁨으로 찬양하고 예배드리고 하루 종일 예배드리고 그게 옆에 학교로 자꾸 번지고 있어요. 하나님의 성령의 부흥의 역사가 미국에서 시작되고 있는데 한국에서도 그런 일이, 여기서도 지금 여기 하나님이 성령이 임하여 계시거든요. 여러분 느껴지길 바랍니다. 예배드리면서 성령이 임하심을 느끼고 성령의 그런 은혜를 경험하는 시간이 되길 바랍니다. 여러분 우리 교회가 오늘이 28주년 되는, 어제가 95년 2월 25일 날 우리가 예배를 첫 드렸어요. 그래서 28주년이에요. 그래 우리 교회는 그래서 뭐 무슨 몇 주년 그럼 떠들썩하게 안 하고 그냥 넘어가고 그랬어요. 다 하나님의 은혜고 하나님께 감사하고. 근데 떡이라도 하자 그래갖고 떡을 했어요. 여러분 이따 가실 때 이렇게 하나씩 가져가시면 되는데 제가 아침에 와서 보니까 떡을 한 덩이밖에 안 넣었어. 그래, 두 덩이씩 넣지 그랬더니 뭐 어쩌고 저쩌고 그러더라고. 내가 미리 알았으면 2개씩 넣었는데. 여러분 좀 적다 싶으면 하나 더 가져가세요. 하나. 우리 목회자들이 안 먹으면 되니까. 내가 안 먹지 뭐. 여러분은 이거 갖고 어디다 붙이냐 그런 분들은 왜 이만씩밖에 안 넣냐 그러지 말고 하나 더 가져가셔. 예? 예. 이렇게 원망하고 불평하고 그러지 말고 하나 더 가져가시면 됩니다. 제가 안 먹으면 되니까. 그래. 맛있는 떡이에요. 하나님이 28년 동안 우리 교회를 이렇게 은혜 속에 인도해 주셨어요. 어제 우리 지방회에서 오선택 장로님이 은퇴를 하셨는데 답사하면서 그러시더라고. 60명일 때 우리 교회로 오셨대요. 그러니까 아마 시작하고 그 다음 해쯤에 오시지 않았나? 근데 이제 애들하고 2,000명이 모이는 교회에서 은혜스럽게 은퇴할 수 있어서 감사하다. 여기까지 오면서 여러 가지 일이 있지만 순전히 하나님의 은혜로 이렇게 우리 모두가 개인적으로 봐도 그렇고 교회로 봐도 그렇고 모두가 하나님의 은혜였습니다. 앞으로도 하나님의 그런 은혜 속에 우리 교회를 이끌어갈 줄로 믿습니다. 특별히 성령의 강한 역사로 하나님은 우리 교회를 인도해 가기를 간절히 바랍니다. 자, 오늘 말씀 속에서도 여러분 하나님의 은혜를 충만하게 경험하길 바라는데 오늘 42절, 43절 두 절을 다시 한번 읽습니다. 시작. 그들이 나갈새 사람들이 정하되 다음 안식일에도 이 말씀을 하라 하더라. 회당의 모임이 끝난 후에 유대인과 유대교에 입교한 경건한 사람들이 많이 바울과 바나바를 따르니 두 사도가 더불어 말하고 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라 권하니라. 여러분 바울이 유대교 회당에서 설교를 했죠. 유대인들이 있었고 이방인들 중에 유대교를 믿는 사람들이 있었어요. 그 지역은 유대인 지역이 아닌 이방인 지역이란 말이에요. 이스라엘 사람들이 아닌 다른 사람들이. 근데 거기 이스라엘 사람들이 많이 가가지고 거기서 회당을 세운 거죠. 바울이 설교를 하니까 사람들이 은혜를 많이 받았어요. 끝나고 나갈 때 사람들이 바울과 바나바에게 그러는 거예요. 여기 청하되 그랬는데
원어로는 아주 간청하는 거, 간청. 다음 주일에 꼭 와서 이 설교를 한 번만 더 해주세요, 이 얘기예요. 한 번만 더 해주세요. 여러분, 저기 교회사적으로 볼 때 이 학자들이 얘기하기를 바울 사도가 그렇게 말을 잘, 설교를 잘하진 않았다고 그래요. 사도행전에도 보면 유두고라고 있잖아요. 3층에서 바울 설교 듣다가 졸아갖고 떨어져 죽었잖아. 그 위에 조심하셔. 졸다가 떨어져. 근데도 이날은 성령이 강하게 역사한 것 같아. 그러니까 다시 설교해달라고, 다시 설교해달라고. 그 다음 안식일에 보니까 그 온 도시 사람들이 여기 보니까 거의 다 왔다고 그래, 거의 다. 그러니까 그날 설교 들은 사람들이 다니면서 와서 바울 설교, 우리 바울이라는 사람이 와 설교했는데 막 너무너무 은혜스럽고 놀랍다, 막 와라, 막 그랬겠죠. 그러니까 그냥 그 도시에 사람들이 다 왔다는 거예요. 여러분, 그러고서 이들이 이제 그 설교 끝난 다음에 바울과 바나바 옆으로 늘 와가지고 한마디라도 뭐 더 들으려고, 예배는 끝났는데도 안 가고 지금 그러는 거예요. 여러분, 교회가 은혜가 있는 교회는요, 예배 끝나도 사람들이 잘 안 가. 그냥 그 은혜를 함께 나누고 싶고 그래요. 근데 은혜가 없는 교회는 5분도 안 돼서 싹 사라져. 바람과 함께 사라져. 예배 끝나면 그냥 우리 청년부들이 이제 1시 반에 예배를 드려서 한 3시쯤에 이렇게 끝나요. 3시 좀 넘어서도 끝나고. 얘들은 갈 생각을 안 해요. 그냥요, 로비에 어디 붙어갖고 은혜가 있어서 그래요. 그 은혜를 같이 나누고 그러기 위해서. 여러분, 오늘 여기 이 유대교회당, 비시디 안디옥 유대교회당에도 그런 거예요. 바울이 설교를 하니까 은혜를 많이 받으니까 사람들이 안 가고 바울과 바나바 졸졸 따라다니면서 한 소리에도 더 듣고 싶어서, 그때 바울과 바나바가 이렇게 얘기하는 거예요. 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라. 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라. 해보세요. 시작. 항상. 여러분, 오늘 하나님이 우리에게 주시는 첫 번째 말씀이에요. 항상 하나님의 은혜 안에, 은혜 가운데 있어라. 은혜를 떠나지 말고. 여러분, 자녀들에게도 항상 그렇게 얘기하세요. 항상 하나님의 은혜를 벗어나지 마라. 하나님의 은혜 가운데 있어라. 제가 이 말씀 묵상하면서 그런 생각이 들었어요. 하나님이 은혜의 울타리를 쳐놓으셨어요. 그 울타리 안에 늘 거할 때 하나님의 은혜가 있고 기쁨이 있고 축복이 있고 행복이 있고 그런 거예요. 이 은혜 안에. 물고기가 물을 벗어나면 자유가 아니고 그건 죽는 거예요. 죽는 거. 여러분, 누가복음 15장에 탕자가 아버지의 그 은혜와 사랑의 울타리를 떠났어요. 벗어났어요. 자유고 행복인 줄 알았어요. 아니에요. 마지막에는 돼지우리 가가지고 돼지가 먹는 쥐염 열매를 배를 채우려고 해도 없어. 다시 아버지의 그 사랑의 울타리 안으로 돌아왔을 때 회복이 되고 기쁨이 있는 거예요. 여러분, 언제나 예배와 기도와 말씀 가운데 이 하나님의 이 은혜의 울타리, 여길 떠나지 마시고 벗어나지 마시고, 혹시 지금 이 하나님의 은혜의 울타리를 벗어난 사람이 있으면 빨리 돌아오십시오. 빨리 들어오십시오. 이 하나님의 은혜의 울타리 안에 있자. 아멘. 그게 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라, 이 말이에요. 다시 한번, 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라. 네, 언제 어디서나 혹시 외국에 나가더라도 언제나 그 하나님의 은혜 가운데 있을 때, 그때 하나님이 보호해 주시고 하나님이 도와주시고 하나님이 변함없이 우리에게 필요한 은혜와 축복을 주는 줄로 믿습니다. 아멘. 우리 자녀들에게도 늘 항상 하나님의 은혜 가운데 있어라. 하나님의 울타리 안을 떠나지 마라. 거기에 하나님의 보호하심이 있고 도우심이 있다. 아멘. 자, 두 번째 45절 46절을 보세요. 다 같이 읽습니다. 45절 46절 시작. 유대인들이 그 무리를 보고 시기가 가득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방하거늘
바울과 바나바가 담대히 말하여 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라. 여러분, 온 도시의 사람들이 거의 다 모였으면 그냥 그 회당이 꽉 찼을 거예요. 거기서 바울이 또 설교를 하는데 유대인들이 시기하고 그 말씀을 거부하고 또 반박하고 비방하고 그래. 왜? 여러분, 유대인들은 자기 민족만 구원받았다고 생각을 해요. 자기 민족만 율법을 지키고 할례를 받은 자기 민족만 천국 간다고 생각해. 근데 그 지역은 다 이방인들이란 말이에요. 이방인, 유대교를 믿는 사람들이 아닌. 근데 바울이 설교를 너무 잘해서 사람들이 은혜 받으니까 막 한 번만 와봐라, 들어봐라, 막 그래서 친구들, 친척들, 이웃들을 막 데리고 오니까 그들이 꽉 찼어요. 근데 유대인들은 시기가 나가지고, 아니 율법을 지키고 할례를 받아야 우리 민족만 구원받는데 저 사람들도 다 예수만 믿으면 구원받는다 그러냐? 그러고 싫었던 거예요. 말씀을 거부하고, 그리고 반박하고 비방하고, 나중에는 여러분 그 지역의 유력한 지도자들을 선동해 가지고 박해하고 쫓아내버리는. 여러분, 이 말씀은 누가 전해도 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀. 그런데 말씀을 거부하는 자들, 오늘 바울과 바나바가 그래요. 마땅히 이 하나님 말씀을 유대인인 너희에게 먼저 전할 것이로되 너희가 그것을 버렸다. 말씀을 버렸다. 그 다음에 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처했다. 너희 스스로 영생을 얻기에 합당한 자라고 우린 아니야. 그러게 자처했어. 그래서 우리는 이 이방인들에게 이 생명의 말씀을 가지고 이방인에게로 간다. 너희가 거부했으니까. 여러분, 말씀을 거부하는 사람들이 있어요. 교회가, 제가 이제 감독이 되니까 이 연회 안에 640개 교회를 섬기는데, 돌보고 그러는데, 이 목회자들하고 성도들, 장로님들하고 이렇게 갈등이 있는 교회가 있어요. 그러면 첫째가 뭐냐? 말씀을 안 들어요. 거부해요. 어떤 교회는 설교하지 말라 그래요. 그리고 안 가, 교회를. 가도 안 들어. 어떤 분은, 서울의 어떤 교회는 장로님 한 분이 목사님하고 갈등이 계속 있어요. 설교가 딱 시작되면 신문을 하나를 가갖고 맨 앞에 여기 앉아있대. 그 앞 신문 갖고 오지 마요, 교회에. 요 앞에서 신문을 딱 핀대요. 목사님 바로 앞에서 신문을 딱, 안 듣겠다, 안 듣겠다. 여러분, 어리석은 거예요. 목사님의 말씀이 아니에요. 하나님 말씀이지. 아멘. 누가 전하든지 하나님 말씀이에요. 그건 목사는 아무것도 아니에요. 설교자는 아무것도 아니에요. 하나님 말씀을 아멘으로 겸손하게 받아들여야 말씀이 내게 생명이 되고 말씀의 능력과 기적이 나타나는 거예요. 아멘. 그래서 언제든지 누가 설교를 하든 이 말씀은 그 설교자가 아니라 하나님의 말씀이다. 여러분, 우리 교회 부목사님들이 이제 수요일이나 뭐 금요철이나 이럴 때 설교를 해요. 그러면 이런 분들이 있어요. 어떤 목사님은 좀 불편해, 나하고 좀. 그럼 안 들어. 네. 어떤 목사님은 나하고 좋아, 사이가. 그럼 막 더 많이 은혜 받아. 물론 사람이라 그럴 수 있어요. 그러나 누가 설령 나하고 좀 불편하고 나하고 좀 사이가 안 좋은 분이 설교를 한다 그래도 하나님의 말씀을 듣는 거지 그 사람의 말을 듣는 게 아니에요. 그래서 언제나 누가 설교를 하든 성경 말씀을 읽을 때도, 성경 공부를 할 때도, 묵상할 때도, 설교를 들을 때도 겸손하게 아멘. 그리고 하나님이 지금 내게 말씀하신다, 내게 생명의 말씀을 주신다, 이런 자세로 들으세요. 아멘. 그럴 때 그 말씀이 나를 살리는 거고 그 말씀이 기적을 일으켜요. 아멘. 제가 요즘 제일 관심 있는 게 뭐냐면 4월 달에는 우리 640개 교회 대표들이 모여서 연회라고 회의를 이틀을 해요.
그때 이제 목사 안수식이 있어요. 감독이 제일 중요한 일이 저는 목사 안수식이라고 생각해요. 목사를 세우는 거예요. 몇십 명의 목사를 이제 안수를 주는데, 여태까지는 1시간 동안 그냥 붕어빵 찍어내듯이 막 급하게 막 했는데, 이번엔 시간도 좀 여유를 가지고 성령의 임재와 은혜와 감동이 있는 안수식을 하려고 지금 팀을 꾸려가지고 준비도 시키고 그러고 있어요. 그래서 어떻게 하면 목사 안수식이 정말 성령으로 충만한 그런 안수식이 될까, 이렇게 기도하고 생각하고 있어요. 어제 우리 연회 총무 목사님하고 그런 얘기를 나눴는데, 천주교의 사제 서품식은 정말 거룩하고 웅장하고, 우리 목사님의 친구가 신부가 있대요, 서울에. 근데 그런 얘기를 나눴는데, 천주교는 신부 한 명을 신부로 만들기 위해서 굉장한 투자를 합니다. 돈도 많이 들이고 공부도 많이 시키고, 특히 목사 안수하기 6개월 전에 수원 같은 데 들어가고 준비를 한대요. 매일매일 자신을 반성하는 일기를 쓰고 그런데. 근데 이제 신부가 돼서, 사제 서품을 해 신부가 돼서 탁 이제 그 나오면, 그 교회에서 신부 안수받고 나오잖아요. 그러면 그 신부가 이제 섬기고 있는 그 성당에 교인들이 잔뜩 갈 거 아니에요, 응원하러. 근데 신부가 신부 사제 서품식을 받으면 한 30대 초반쯤 될 거예요. 젊은 신부에게 그 교회에서 간 성도들이, 교인들이 그 길바닥에서 다 엎드린대요. 흡사 베드로가 고넬료 집에 들어갔을 때 고넬료의 집안 사람들이 엎드렸던 것처럼. 왜 그래요? 여러분, 하나님의 말씀을 대신 전하는 자이기 때문에, 하나님의 말씀에 대한 경외감이기 때문에 그래. 신부기 때문에, 목사기 때문에, 사도기 때문에 그런 게 아니고, 베드로도 마찬가지. 말씀을 전하기 위해 갔잖아요. 그러니까 고넬료가 하나님의 말씀을 듣는 것처럼 들었고 그 앞에 엎드려 절을 합니다. 그가 하나님 말씀에 대한 경외심이 있는 거예요, 그들은. 여러분, 언제나 마찬가지. 누가 하나님 말씀을 전하든, 목사님이든 전도사님이든 뭐 장로님이든 집사님이든 그 사람의 문제가 아니고, 그분을 통해서 주시는 하나님의 말씀이 내게 생명의 말씀이고 하나님의 음성이고, 아멘, 나를 살리는 말씀인 줄로 믿습니다. 그래서 언제나 하나님 말씀에 대한 여러분 그런 경외심을, 존경심을 가지고 하나님 말씀을 거부하지 말자 이거예요. 절대로 거부하지, 생명을 거부하는 거다. 오늘 여러분, 아주 너희가 영생을 얻기에 합당한 자로 여기지 않는 걸 자처해서, 너희가 말씀을 거부한 건 영생을 받기를 거부한 거다 그 말이에요. 너희가 하나님 말씀을 거부한 건 영생을 받기를 거부한 거야. 그래서 우리는 이제 이방인에게로 간다. 그들에게 영생을 주기 위해서 간다. 이렇게 말씀하잖아요. 여러분, 하나님 말씀을 받아들이지 않는 건 영생을 거부하는 거고 하나님의 축복을 거부하는 거다. 그래서 하나님 말씀 들을 때마다 정신 차려 듣고 아멘으로 듣고, 아멘, 겸손하게 받아들이는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 아멘. 50절을 보세요. 50절, 51절, 52절까지 시작. 이에 유대인들이 경건한 기부인들과 그 신의 유력자들을 선동하여 바울과 바나바를 박해하게 하여 그 지역에서 쫓아내니, 두 사람이 그들을 향하여 발에 띠끌을 떨어버리고 이고니온으로 가거늘 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라. 여러분, 우리 성도들은, 교회는 기쁨과 성령이 충만해야 돼요. 하나님이 주시는 기쁨과 성령이 충만하길 바랍니다. 아멘. 여러분, 오늘 바울과 이 바나바가 이제 설교를 하니까 온 시내 사람들이 다 와가지고 듣고 은혜를 받았잖아요. 근데 시기하는 유대인들이 그 지역의 유력한 사람들, 경건한 귀부인, 지도자들을 선동을 해가지고, 선동이라는 말은 뭐예요? 거짓말해가지고 부추기는 거예요. 이게
공산당들의 전유물 아니에요? 마귀의 전유물. 거짓말해 가지고 부추겨서 선동하는 거예요. 여러분 예수 믿는 사람은 그러면 안 돼요. 선동하는 짓 하면 안 돼. 거짓말해 가지고 자꾸 여러분 싸움을 일으키게 만들고 부추기고 그건 마귀가 하는 거예요. 그래서 그들이 막 박해를 합니다. 이 사도들을 박해를 해. 이들이 여러분 발에 티끝을 떨어버리고 예수님 말씀대로 너희하고 상관없어. 이젠 너희와 우리와 상관없어. 우리가 여기 안 온 거나 마찬가지야. 우리가 말씀을 너희에게 전하지 않은 거나 마찬가지야. 그리고 다른 지역으로 가서 복음을 전했다. 이런 얘기예요. 그런데 거기서 말씀을 듣고서 예수 믿은 제자들은 기쁨과 성령이 충만했다. 아멘. 여러분 말씀을 거부하고 시기하고 선동하고 박해하는 무리들이 있고 그 다음에 말씀을 잘 받아들이고 믿고 기쁨과 성령으로 충만한 요 두 부류가 있단 말이에요. 언제나 성령에 속한 기쁨과 성령이 충만한 무리, 그 다음에 마귀에게 속한 이 시기와 거부와 선동과 박해에 속한 무리. 어디에 있냐? 우리 보고 지금 하나님은 어디에 있냐 이렇게 물으시는 거예요. 언제나 성령에 속한 겸손히 말씀을 받아들이는, 그래서 기쁨과 성령이 충만한 저와 여러분 되기를 바랍니다. 여러분 이들이 복음을 전할 때, 열심히 그냥 복음을 전할 때, 여러분 바울 사도가 바나바가 그 먼 나라에 가가지고 복음을 전하면서도 그 사도행전에 보면 언제나 기쁨이라는 말이 많이 나와요. 복음을 전할 때 하나님이 너무너무 기뻐하시니까 하나님 주시는 기쁨과 성령으로 충만한 거예요. 전도할 때, 여러분 복음 전할 때 하나님의 기쁨을 주세요. 여러분 열심히 전도해서 복음 전해서 이 사도행전의 기쁨과 성령이 충만한 저와 여러분 되기를 바랍니다. 찬송가 361장을 보면은 기도하는 이 시간 주께 무릎 꿇고, 이 찬송이에요. 이 찬송을 만든 작사한 사람이 크로스비라는 사람인데 태어나서 6개월 만에 눈이 안 보였어요. 소경이요, 소경. 어릴 때는 비관도 많이 했고 그렇지만 이 사람이 하나님을 만나고요, 기도하면서 하나님이 그럴 때마다 우리나라 송명희 시인처럼 하나님이 은혜를 주시고 찬송 시가 떠오르게 해요. 그래서 자기는 오히려 세상에 안 좋은 거 안 보는 게 더 행복하다. 그래서 늘 기도하고 하나님을 바라보고 묵상하고, 그러니까 하나님이 온갖 그런 은혜와 시를 주셔가지고 9,000편의 시를 썼어요. 대부분이 찬송가로 만들어졌어요. 우리나라 찬송에도 24장이 크루스비가 작사한 거예요. 근데 이 가사가 그래요. 믿음으로 나가면 주가 보살피사 크신 은혜를 주네. 거기 기쁨 있네. 기도 시간에 복을 주시네. 고난 내 마음 속에 기쁨 충만하네. 크루스비의 간증이에요. 기도할 때 거기에 기쁨이 있고, 하나님이 기도할 때 크신 은혜를 주고, 기도할 때 큰 기쁨을 주신다는 거예요. 하늘의 기쁨을. 복음을 전할 때도 그렇고, 기도할 때도 그렇고, 찬송할 때도 그렇고, 예배 드릴 때도 그렇고, 또 하나님의 일을 봉사를 할 때도 그렇고. 뜨레스티아스 우리 봉사자들이 굉장히 많은데 그들이 막 기쁨으로 봉사해요. 저도 거기서 봉사할 때 제일 행복하고 기뻐요. 하나님이 기뻐하는 자리에 있을 때, 하나님이 기뻐하는 그 일을 할 때 하나님이 기쁨과 성령으로 충만케 하세요. 여러분 이 세상을 광야라고 그러고 고난의 세상이라고 그러지만, 우리가 하나님이 기뻐하는 그 자리에 있을 때 이 세상에서 알 수도 없는 하늘의 기쁨으로 성령으로 채워주세요. 우리 예수 믿는 사람은 그렇게 살아야 돼. 기쁨으로 성령으로 충만한 저와 여러분 되기 바랍니다. 우리 성도님 중에 목자 중에 예전에 한 분이 목자가 처음 됐어요. 너무 기쁘다는 거예요.
자기가 부족한 자를 목자로 불러주셔서, 그래가지고 목장 식구들하고 이렇게 같이 일주일에 한 번씩 전도를 해요. 그 사는 아파트 정문에서 상점들 다니면서. 그래서 철물점 가가지고 이렇게 커피, 대추차, 인삼차 이렇게 올려놓을 수 있는 판을 하나 짜가지고 밑에 바퀴 달린 걸 바퀴 만들어서 그걸 끌고 다니면서 그 아파트 주변의 상점에 커피도 대추차도 인삼차로 이렇게 대접하면서 그러면 전도를 해요. 저는 몇 달 뒤에 알았어요. 그래서 어떻게 그런 생각을 했냐? 교회에서 해준 것도 아니고 본인이 만들어서 그렇게 다니는 거예요. 그랬더니 그러더라고. 목사님, 저 같은 사람을, 부족한 사람을 하나님 목자로 세워주시고 목자로 섬기고 그리고 예배드리고 목장 예배 너무너무 감사해서 이렇게 하나님 은혜에 보답하기 위해서 이렇게 전도를 하게 됐는데 일주일에 매일 매 일주일에 한 번씩 목원들하고 너무 행복하고 기쁘대. 그 전도하는 게 너무너무 기쁘고 행복하대. 그 얘기가 지금도 여러분 이게 떠나지 않고 기억이 돼. 너무 행복하고 기뻐요. 여러분 전도할 때 너무 행복하고 기쁘대요. 여러분은 어떻게 생각하세요? 크루스비는 기도할 때 너무 기쁘고 행복하대요. 큰 은혜가 있대요. 여러분 어떻게 생각하세요? 드레스디아서 봉사 200명 가까이 들어오잖아요. 그들이요 그 매번 그렇게 봉사하면서 그들의 얼굴에 기쁨이 웃음이 떠나질 않아요. 저도 그렇고 봉사할 때 얼마나 기쁜지 몰라요. 예배와 찬양 이 시간에 성령이 임해서 우리에게 기쁨을 주시고 성령을 주시거든요. 여러분 이 하나님의 기쁨을 성령을 여러분 받아 누리는 자가 되기 바랍니다. 한 주간 동안도 은혜의 울타리 안에서 하나님이 기뻐하는 그 자리에 계심으로 특히 말씀 앞에 겸손하고 아멘으로 받아들이고 그래서 언제나 기쁨이 성령이 충만한 저와 여러분이 되길 바랍니다. 기도하겠습니다. 우리 1분만 기도하십시다. 하나님의 은혜의 울타리 안에 언제나 거하게 하시고 말씀을 아멘으로 언제나 받아들이게 하시고 절대로 말씀 거부하지 않게 하시고 하나님이 기뻐하는 그 자리에 그 일을 하게 하셔서 기쁨과 성령이 충만하게 하옵소서. 그렇게 살겠습니다. 우리 다 같이 기도합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 교회 28년 동안 하나님의 여기까지 은혜로 지켜주심을 감사합니다. 하나님의 은혜의 울타리를 벗어나지 않고 언제나 하나님의 은혜 안에 거하게 하여 주시옵소서. 절대로 말씀을 거절하지 않고 언제나 아멘으로 말씀을 받게 하시고 하나님이 기뻐하는 그 자리에 기도와 말씀과 예배의 자리에 전도의 자리에 있으므로 하나님이 주시는 기쁨과 성령으로 충만하게 하옵소서. 언제나 기쁨과 성령이 충만한 삶을 살게 하여 주시옵소서. 제가 기도합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 언제나 하나님의 은혜 안에 거하게 하옵소서. 말씀을 아멘으로 언제나 받고 그 말씀 앞에 겸손히 섬으로 하나님 말씀이 우리를 살리고 말씀이 기적이 되는 삶을 살게 하옵소서. 언제나 하나님 기뻐하시는 그 자리에 있게 하옵소서. 열심히 전도하며 기도하는 자리에 있게 하시고 예배와 찬양과 주의 일을 열심히 봉사하는 자리에 있게 하셔서 언제나 하나님의 기쁨과 성령으로 충만한 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.